दोस्तों ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਜੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਸਕੁਆਡ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। 9 ਮਈ 2022 ਦੇ ਰॉकेट ਲਾਂਚਰ ਹਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਰ जिसने हथियार रॉकेट लॉन्चर वगैरह इकट्ठे किए, ये सारे के सारे लोगों मैनेज किया। जिहड़े शूटर सी, जिहड़े हमलावर आए सी, उन्हां दी ठहर के प्रबंध तो लैके उन्हां दीयां रैकियां तक करवाइयां। उस चढ़त सिंह जिसकी तलाश पंजाब पुलिस नूं बीते तकरीबन 5 महीने तो वध समय तो सी, उस दी गिरफ्तारी एक अहम प्राप्ति है, उपलब्धि है। अज आपां थोड़ा जिहा समा इस उत्ते लावांगे, लेकिन इस दे नाल ही एक होर डेवलपमेंट हुई है जो कि जगतार मूसे की गिरफ्तारी की शक्ल विच हुई है। जगतार मूसा जो कि सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच नामजद है, वो शख्स जो कि मूसे पिंड का ही रहने वाला है। दो भरा है ने जगतार और अवतार मूसा, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के पिता ते उन्होंने परिवार की शिकायत उत्ते इस कतल केस की अपराधिक साजिश दे विच नामजद किया गया सी। कन्वर गरेवाल अते ज्योति पंडेर दे नाल एक जीवन जोत नां दा तीसरा शख्स भी सी। सो कुल मिला के 5 लोगों को बाद दे विच मानसा पुलिस ने SIT जो कि सिद्धू मूसेवाला कतल की जांच कर रही है, उसने इस केस विच नामजद किया। जिन्हां विचों पहली जिहड़ी गिरफ्तारी है वो जगतार मूसे की शक्ल दे विच हुई है। जगतार मूसे नूं अमृतसर के एयरपोर्ट तो फड़िया दस्सिया जाता है, जिथे कि वो दुबई की फ्लाइट फड़न वाला सी, लेकिन उसका चूंकि लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हो चुका सी, इस वास्ते उसनूं एयरपोर्ट उत्ते ही फड़ लिया गया। पहला गल करते हैं चढ़त सिंह की गिरफ्तारी की जो कि महाराष्ट्र की ATS ने की, लेकिन पूरा का पूरा जिहड़ा इस गिरफ्तारी तो पहला दा होमवर्क सी, स्पेड वर्क जिसनों कहा जाता है, इंटैलीजेंस इनपुट्स खुफिया तंत्र के जरिए छोटिया छोटिया लीड्स नूं इकट्ठा करके एक पूरा का पूरा जिहड़ा एक नक्शा तैयार किया जाता है, जिस तो बाद लगातार उन्हां लीड्स नूं कई कई हफ्ते मैच्योर होने दिता जाता है, डेवलप किया जाता है, जिस तो बाद ही ऑपरेशन संभव हो पाता है। सो अजिही इंटैलीजेंस इनपुट्स में इकट्ठा करके पंजाब पुलिस ने बहुत ही सटीक ते पुख्ता जानकारी महाराष्ट्र की ATS नूं दी, जिसने कि चढ़त सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया। ये कोई छोटा मोटा गैंगस्टर अपराधी नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस के इंटैलीजेंस हैडकुआटर के हमले नूं मैनेज करने वाला या कहिए उसका मुख्य सूत्रधार जिवें कि पंजाब पुलिस कह रही है वो सी। बेशक लंडा हरीके ने मेरे नाल की गई एक इंटरव्यू के विच चढ़त सिंह नूं निर्दोष दस्सिया सी। उसने अपने वालों जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि चढ़त सिंह जिसनों की एक कतल केस बेसिकली खेमकरन का एक व्यापारी सी, शशि कपूर नां दा, जिसका कतल करता गया सी। उस व्यापारी के कतल के केस दे विच ट्रायल चलिया, जिस तो बाद चढ़त सिंह नूं उम्र कैद की सज़ा हुई। उस उम्र कैद की सज़ा नूं तकरीबन 7-8 साल भुगत चुका सी। 2015 का मर्डर सी ते 2022 दे विच तकरीबन 6.5-7 साल जेल विच रहण तो बाद चढ़त सिंह पैरोल उत्ते बाहर आया होया सी। उसे दौरान लंडे हरीके ते हरविंदर रिंद ने पूरी की पूरी प्लानिंग की ते चढ़त सिंह की मदद इस रॉकेट लॉन्चर अटैक लई गई। इस रॉकेट लॉन्चर हमले दे विच ना आउण तो कुछ दिन बाद मेरे नाल दित्ती गई एक इंटरव्यू दे विच लखवीर सिंह लंडा हरीके ने यह दावा किया सी कि चढ़त सिंह की भूमिका उड्डी नहीं सी। उसनूं अखां दे इलाज लई कुछ पैसे वगैरह दे के चंडीगढ़ ते ट्राई सिटी के इलाके में भेजा गया सी, लेकिन पंजाब पुलिस की जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई उस मुताबक मेन जिहड़ा हैंडलर सी, जिसने AK-47 राइफलों ते रॉकेट लॉन्चर जिहड़ा सी RPG वो जिहड़ा रॉकेट लॉन्चर सी, उसनूं अरेंज कराया, सोर्स कराया, अलग अलग जिहड़े ठिकाणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ उसनूं रखा गया सी, ਉੱਥੋਂ मैनेज करके मोहाली तक पहुँचाया। तो फिर बाद दे विच जिहड़े शूटर उत्तर प्रदेश तो भेजे गए सी, यानी कि दीपक जिहड़ा झज्जर सी ते उसदे नाल ਉਹ नाबालिग जिहड़ा गैंगस्टर आया सी, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ RPG हैंडओवर किया ਤੇ फिर रैकी कराने तो बाद हमला कराया। ये पूरा का पूरा जिहड़ा प्लान सी या इसकी ऑन ग्राउंड जिहड़ी एग्जीक्यूशन हुई वो चढ़त सिंह वालों की गई। सो चढ़त सिंह की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस लिए एक बहुत बड़ी प्राप्ति इस वास्ते है क्योंकि इस रॉकेट लॉन्चर हमले के तकरीबन ज़्यादातर जिहड़े मुलजम ने या एक्यूज ने इस विच गिरफ्तार हो चुके ने। लंडा हरीके, चढ़त सिंह अते दीपक सुरखपुर या दीपक झज्जर भी जिसनों कहा जाता है, ये तिन्नां नूं छड्ड के बाकी सारे के सारे लोग पुलिस के अड़िके आ चुके सी। मेन जिहड़ा एक शूटर दस्सिया जाता है नाबालिग, वो भी दिल्ली पुलिस ने काबू कर लिया सी। सो चढ़त सिंह की गिरफ्तारी कई होर राज खुलेगी क्योंकि उसने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन नूं जमीन उत्ते बैठ के कोऑर्डिनेट कराया, आपस दे विच उह सारी कड़ियां नूं जोड़िया, जिस तो बाद ही ये हमला संभव हो पाया। लंडे हरीके ते हरविंदर रिंदे ने पूरी की पूरी साजिश
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਚੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, AGTF, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਪਡੇਟਸ ਇਹਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਚੰਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੜੋਸੀ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਕੁਝ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CCTV ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਫੋਕ ਮਾਫੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਉਸ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਕੀਤੇ। ਕਨਵਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਦੋਵੇਂ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ LOC ਭੇਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ, ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ 120B ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਧਰਪਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LOC ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। LOC ਜੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 120B ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ
ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਏ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਈਵਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜੋ ਦੇ ਪੰਜੋ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਸੋ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਲਈ ਉਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਹੈ, ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਅਵਤਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਦੁਬਈ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 1.5-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਓਡੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋ-ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਨਵਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ, ਚੈਲੰਜ ਭਰੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀ? ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗੁੱਥੀ ਉਸ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਦੀ, ਤੇ ਈਵਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਐਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਾਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਜੇ ਦੁਬਈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਏ ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ
ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਨਵਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ, ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਦ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਰਿਮੋਟਲੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ SIT ਨੂੰ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੜਤਾਲੀ ਏਜੰਸੀ NIA ਵਰਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। CBI ਵਰਗੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ LOC ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਧਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲੋਕਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮਿਲਦਾ।